Speaker dulu kan. Di sisi luar Betul yang dulu. dia nambah dulu Bocor. Ya. Ini kalau kemudian aku dicek kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah kami mulya, monggo kita sareng-sareng syukur datang arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing kesempatan menika kita saged sareng-sareng melaksanakan taklim wonten ing dinten menika. Kawula badhe mengawali menerjemahkan dan menafsirkan surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam beberapa penjelasan yang kita baca di dalam hadis beliau, di dalam sabda beliau, saya mengutip ada setidak-tidaknya 5 hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Untuk itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sebelum kita mulai kajian, kita bersama-sama membaca bagian dari surat Al-Baqarah dan kita membaca surat Al-Mulk. Karena Rasulullah juga menyebutkan bahwa ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang kalau orang membacanya diberi syafaat, diberi pertolongan sampai diampuni dosanya. Mari kita bersama membaca. Mulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في وإن تبتم ما أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم وابشروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم كاسفا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل والذي أنساكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الموت إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يسر الكافر من عذاب عليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معكم غورا ومن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bacaan iki nyuwun sewu kita waos setiap badhe sare. Setiap malam mau tidur kita baca bacaan ini. Nanti setelah tidur ada lagi surat Ali Imran, akhir surat Ali Imran yang bunyinya mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad azaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadi yunati lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini setelah ini selesai baru kita ke toilet untuk ambil air wudu. Jadi setelah membaca Alhamdulillah di akhyana, bata matana wa nusur, atau Alhamdulillah radda ilayya ruqi wa afani fi sajati wa adina li fi dzikri. Baru baca ini. Sama tadi kalau mau tidur setelah nas selesai baru kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dilaksanakan tiap hari. Insyaallah ini, dan mau tidur wudu dulu, ibu-ibu wudu dulu. Setelah wudu mau berbaring baca ini. Kalau tidak hafal ya sambil baca boleh. Kalau hafal ya sambil berbaring. Boleh berbaring. Kayak Pak Haji Nur hafal ya sambil berbaring. Bisa nih. Ini Rasulullah. Ada dasarnya, ada ketentuan hukumnya. Bapak Ibu, mari kita masuk ke surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini jumlahnya ada 286 ayat. Tetapi juga ada yang menyatakan 287 ayat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain, itu penafsir Imam Jalalain ini menyebutkan bahwa ayat ini 286 atau juga bisa 287. Nah, ini kami belum membaca ayat mana. Sama seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu ada 2 pendapat. Yang pertama dikatakan bahwa Bismillah itu masuk ayat pertama. Yang kedua, pendapat mengatakan bahwa Bismillah itu tidak masuk ayat pertama. Karena setiap surat dalam Al-Quran itu mesti membaca Bismillah, bukan ayat.
Nah, di mana ayat yang ketujuhnya? Kalau dari Alhamdulillah itu kan 6. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan 6. Di mana yang 7? Nah, begini, yang 7 itu membacanya hanya diputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang 7. Ayat saja. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka qari imam-imam itu ada yang membaca diputus. Ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang disambung, diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena boleh. Ayat itu ada yang boleh disambung, ada yang berhenti. Kalau Bapak Ibu mersani Al-Qur'an, ada di atas ayat itu ada huruf lam kecil. Lam kecil ya, seperti huruf U kecil. La itu jangan berhenti. La itu artinya jangan. Cuman kalau kuat teruskan, kalau kuat teruskan. Tapi kalau Al-Fatihah khusus ini mohon untuk diputus, jangan diwasal. Karena per ayat dijawab oleh Allah. Per ayat di dalam Fatihah itu dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu membaca yang dalam sholat, niku saben-saben ayat dijawab, Allah menjawab. Kan eman-eman, ben ayat dijawab. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Sanna alayya abdi, hambaku memuji aku. Sama. Tadi hamba memuji, sana juga memuji. Sana, bahasa Arab itu sana itu memuji. Hamid juga memuji, sana sama. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Mengagungkan aku hambaku. Majjada. Jaddani abdi. Mengagungkan aku hambaku. Jaddani abdi. Telah mengagungkan hambaku kepada aku. Dijawab oleh Allah. Iya. Karena abudu. Wa iya karena sa'in. Hada ma baina abdi, hada ma baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Ini urusanku dengan hambaku. Iya kah hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Ini urusanku dan hambaku. Dan apa yang hambaku minta ku penuhi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ku penuhi permintaan hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku penuhi juga. Setelah aku penuhi permintaan hambaku. Ini dijawab langsung Bapak Ibu oleh Allah. Dijawab langsung. Khusus Al-Fatihah. Ini disebut surat agung. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang agung, ada ayat yang agung. Surat agung itu Al-Fatihah, ayat agung adalah ayat kursi. Mau kalau jenengan pernah membaca ini. Kenapa ayat kursi kita baca? Ayat yang agung. Kenapa akhir Al-Baqarah kita baca? Itu ada spesial, nanti ada hadisnya lah, kita bacakan. Nah ini kita akan mencoba masuk kepada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini Madaniyah. Kecuali hanya satu yang itu diturunkan pada Haji Wada, yaitu yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu
Itu satu ayat yang diturunkan di waktu Haji Wada. Hanya satu, yang lainnya yang 285 itu Madaniyah, diturunkan di Madinah. Meskipun ini di Mekah, tapi masuknya Madaniyah karena periodenya setelah hijrah. Kita akan mulai di sini akan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 karena ini ada tiga kelompok. Saya akan coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kelompok pertama. Ini yang kelompok beriman. Yang kelompok kedua orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bisawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini orang kafir. Yang ketiga munafik. Ini sampai ayat 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun apa? Fazatahum Allah marada walau ma'adzabun alimun bima kanu yaktibun wa idza qila lahum la tufsitu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsituna walakin la yashurun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajibun Allah yastajibu bima yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabbiyat tisaratuhum wa ma kanu muhtadin masalum kamasalil ladzina istawqata nara falamma adhat ma khalahu dhaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw qasaybin minas samaa'i fi dhulumatin wa radun wa barq yasaluna sabiyan fi adanin minas sawabi khadaral maut wallahu muhitum bil kabirin yakadul barqu yaqtu absarahum kullama adha lahum masyaw fi wa idza talma alim qamu walau syaa Allah la bisam absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ayat sampai ayat 20. Ini ada tiga kelompok. Ini banyak Bapak Ibu, Al-Baqarah ini disebut Fustatul Quran, surat yang terpanjang. Surat yang terpanjang dalam Al-Baqarah dan terlengkap. Kalau dilihat isinya, wah banyak sekali ini. Berapa tema Al-Baqarah? Banyak ini. Temanya saya sudah menulis, mencatat bahwa di surat Al-Baqarah itu ada tema-tema yang kita perlu baca. Ada 7 tema, 557 subtema. 7 tema, 57 subtema dalam surat Al-Baqarah. Nah, kita tadi masuk tema pertama tadi, orang beriman, terus orang kafir. Itu yang pertama itu adalah 3 golongan itu tema pertama ya, 3 golongan manusia dalam menghadapi Quran itu tadi. 3 golongan pertama manusia di dalam menghadapi Quran. Pertama, golongan mukmin 1 sampai 5. Yang kedua, golongan kafir 6 dan 7. Innalladzina kafaru itu. Yang ketiga, golongan munafik 8 sampai 20. Kita akan masuk kepada pertama, golongan mukmin 1 sampai 5. Saya ambil dari tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu oleh penafsir
diartikan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu utawi Allah iku a'lamu kang luwih pirsa bimuradi kelawan maksude hi alif lam mim aidalikal ayat. Allah a'lam yang paling yang lebih mengetahui bimuradi bidzalika dengan maksud daripada ayat itu. Jadi setiap huruf potong dalam Al-Quran yang disebut fawaatihus suwar, huruf potong alif lam mim yasin, alif lam mim ra ta sin mim, ada dia qaf nun. Nah, itu huruf potong. Itu semuanya penafsir itu menerjemahkan Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang lebih tahu. Tapi ada yang meraba-raba, alif itu apa, lama apa. Ada, tapi yang jelas itu Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Apa itu maksudnya? Kita tidak tahu. Karena Rasul pun juga yang sampai kita tahu belum ada penjelasan itu. Tapi dari segi nilai tetap 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bapak kalau baca ini, Bapak Ibu, sudah dapat 30 nilainya. Per huruf 1 dikalikan 10. 10 kali 3, 30. Hadis Imam At-Tirmidzi menyebutkan qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran itu akan mendapat 1 kebaikan. Beliau bersabda, alif lam mim bukan 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfan walakin aqulu alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi yang dimaksud itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 30. Karena apa? Setiap 1 dilipatkan menjadi 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsali. Al-Quran surat Al-An'am. Siapa yang mengamalkan kebaikan 1 itu dilipatkan menjadi 10. Quran dasarnya itu, tidak main-main. Lah, menghitungnya 1 ke 2 500 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca alif lam mim sudah mendapat 15.000 tahun. 15.000 tahun. Padahal orang baca kan tidak. Ada orang baca alif lam mim shadaqallahul azim. Kan enggak ada. Betul-betul Bu ya? Betul-betul. Masih 3. Nah, kita kan baca berapa ayat ini? Ya. Itu 1. Berarti kita sudah dapat 15.000 tahun. Yang pertanyaannya adalah tahun dunia, tahun akhirat, wallahu alam. Apa tahun dunia, apa tahun akhirat? Kemudian dalika ai hadza. Penafsir menyebutkan dalika itu ai hadza, yakni ai ku nek cara Jawane tegese. Hadza utawi iki. Ini loh. Dalika itu semestinya itu. Dalika sa'ah, tilka sa'ah. Nek wadon tilka, nek lanang dalika. Dalika marwahah. Ini kipas angin. Maafi muqayyib. Tidak ada muqayyib. Muqayyib ini apa? Muqayyib hawane itu AC. Dalika muqayyib hawane itu AC. Makanya dalika itu. Bukan hadat. Marwahah, hadi marwahah. Hada muqayyib zam muqayyib hawani. La. Itu bukan apa namanya? Bari itu loh, bukan ini. Ini kalau pakai ini. Hada. Oh, itu menunjuk ke sana, enggak bisa. Tapi ini untuk ayat ini dalika dimaksud ada. Sebabnya apa? Bapak itu bisa mencari nanti di dalam tata bahasa Arab ini. Kenapa itu? Dalika menjadi ada menjadi ini. La raiba, la ora
Raib. Raib itu bahasa Arab diterjemahkan menjadi bingung. Bingung. Ragu-ragu. Mula penterjemahannya syak. La raiba la syak pun. La syak pun. Tidak ada ragu. Orangnya syak. Bahasa Indonesia syak wasangka. Betul Pak ya? Pak Guru ya? Pak Haji Nur ya? Syak wasangka. Padahal itu dari kata Arab nih, syak wasangka. Kok orang syak wasangka sih? Syak wasangki apa ya? Menuduh, kayak menuduh tapi tidak pasti, ragu-ragu itu syak wasangka. Ada praduga. Kalau dalam bahasanya pengacara Pak Pur, itu praduga tak bersalah ya. Praduga tak bersalah. Tidak ada praduga salah, tidak ada. Sak itu sak. Praduga tak bersalah. Nah, fihi. Nah ini. Fihi. Fi itu artinya fi itu kalimat ini di dalam. Fi di dalam hi dia. Hi domir kata pengganti. Kata pengganti itu ada 14. Ada 14. Ana anta antum anti antuma antum antunna huwa huma hum hiya hunna hiya huna hun 14 semuanya domair namanya kata pengganti nama. Itu termasuk kata pengganti. Orang ketiga nya dia ha itu dia fi di dalam hi dia yang dimaksud apa oleh penafsir. Kalau Bapak punya ini kitabnya sudah pedil-pedilan, ini saja yang halaman 2 hilang tak peluru ketemu Bu. Kitabnya sudah berumur 100 tahun lebih. Maka kitabnya hilang, ada yang hilang lembarannya. Lah ini saya kutip daripada kitabnya itu pedil-pedilan karuan nangnya besar. Manu marusam kesenggel mau merobek kitab ini. Kitab kertas kuning. Sudah 100 tahun lebih umurnya. Annahu sak temene hu Al-Quran iku min indillahi min saking indillahi ngersane Allah. Indillahi ngersane Allah. Jadi Al-Quran itu adalah annahu min indillahi, itu adalah dari Allah. Wa jumlatun nafi, ini termasuk jumlah nafi. Khobar nafi an nafi khobar. Khobarun mabdu'uhu dalika. Khobar mubtada'i dalika. Jadi termasuk ini khobar. Dalika mubtada. Dalika wal isyaratu dalika, khobarnya mubtadanya dalika, wal isyaratu lan iku isyarat bihi kelawan dalika lit ta'dim untuk mengagungkan. Begitulah ahli bahasa itu teliti sekali. Dalika itu isyarat tapi untuk mengagungkan, itu khobar tapi maksudnya lit ta'dim untuk mengagungkan kalimat itu. Bapak-bapak, ibu kalau bahasa Arab ini nanti ngerti ini. Ini bahasa Arab itu memang orang mengatakan ya, saya punya dulu ngajar bahasa Arab itu. Anak-anak mengatakan Pak, bahasa Arab itu paling susah katanya. Bahasa Arab itu rentetan kaidahnya itu dari awal itu kalau tidak ngerti ya sudah, tidak nyambung. Saya dulu satu sekolah dengan Pak Kiai Salim ini di Mualimin ya. Di sana diajarkan kemudian Pak Salim itu. Nggak al-kalamu salasa, al-isim, terus al-fi'il, terus al-harf. Ini dari Mualimin dulu Pak Rutin ya. Pak Nur bukan dari Mualimin tapi Pak Nur paham ya. Pak Rutin itu dari Mualimin. Ada fi'il amr, fi'il madi, ada kullu fi'il yadullu ala khusul amalin fi zamanil madi. Fi'il mudhari apa? Kullu fi'il yadullu ala khusul amalin fi zamanil hadir fi zamanil hadir al mustaqbal. Wa mabdu'an bi'ar ba'di akhir fil mudhari ya hamzah wa ta wa ya manun. Artinya gitu ya. Al fi'lu amr wa kullu fi'il yadullu ala
Ya dulu ala talabi syai'in. Bingung nih. Ini kaidahnya apal kudu apal niku. Apalan model apalan. Belum lagi sorob nggih. Sorob. Nasara yansuru nasr wa mansurun wa nasirun wa zaka mansurun. Mansurun min sorun. Ini bahasa Arab nih. Maka Quran ini banyak hafalan. Dulu belajar Quran itu enggak bawa Qurannya hafalan. Para sahabat Nabi hafalan. Ya bisa kok dihafal kok. Nah, ini ulah Al-Baqarah ini dihafal, Bapak Ibu dihafal. Dihafal bisa. Banyaknya bisa hafal ini surah Al-Baqarah. Ini ada masjidan ini. Bisa itu masjidan. Ya, dulu ngaji pada saya waktu SMP. Dalam waktu 2 tahun SMP dulu bisa menghafal 3 juz. Masjidan ini, malah masjidannya enggak ada ini. Ibunya ada ya, ibunya. Ibunya ada Bu Wanti. Sekarang sudah hafal 10 juz. Ini Al-Baqarah ini bisa dihafal mudah. Saya dulu pernah pengajian waktu di Jensut, ada program, ayo Bapak Ibu setahun menghafalkan Al-Baqarah. 1 hari 1 ayat. Bisa? Saya jamin bisa. Tapi rutin. Rutin, Pak. Kadang-kadang ini mau sangi seorang ya lalai, kudune rutin. Nah bisa hafal ya, bisa ditinggalkan sehari 2 hari, tapi terus harus diulang-ulang. Hudan. Kalimat hudan artinya adalah pituduh. Hadiu, pituduh. Ihdi, tunjuki. Filamr, ya Allah tunjuki. Itu dalam tafsir disebutkan khobarun sani ayhadin. Khobar kapindo. Tadi zalika juga khobar mubtada. Ini hudan juga khobar yang kedua. Apa? Ayhadin, yakni petunjuk, tegese pituduh. Lil muttaqina. Untuk siapa? Lil muttaqina as-sairina ila taqwa. As-sairina yaiku wong bakal podo dadi kabeh. Bakal podo dadi kabeh ila taqwa maring takwa. Bakal podo dadi kabeh ila takwa. Itu memang terjemahannya ngoten, as-sairina orang-orang yang mau jadi menjadi takwa. Jadi mutakin itu petunjuk bagi orang yang akan menjadi takwa. Apa buktinya di sini? Bentuknya bimtisali. Kelawan imtisal itu mencontohkan sebetulnya. Tapi di sini adalah melaksanakan awamir, perintah-perintah, wajtina bin nawahi, lan ngedoi ing larangan-larangan, litikoihim oleh kerso as-soirin, bidalika kelawan mengkono-kono annaro biduhulinar, kelawan neraka. Jadi begini, al-mutakin ini adalah orang-orang yang takwa, yakni yang selalu menjaga daripada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena merasa takut terhadap neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau orang takwa itu tidak main-main, orang yang betul-betul menjaga diri, menjauhi larangan, melaksanakan perintah karena apa? Takut akan akan azab Allah. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan, orang kalau takwa itu kalau tidak punya rasa takut, bagaimana takwanya? Saya takut kepada neraka. Maka doa-doa di dalam sholat kan ada, mesti ya Allah jauhkan dari neraka. Contoh doa sapu jagat. Doa sapu jagat Bapak Ibu masih kemutan. Di negara Arab itu tidak dikenal doa sapu jagat. Tidak ada. Orang ono doa sapu jagat. Ngomong Indonesia atau ono. Kalimatnya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ditambahi waqina adzabannar. Ya Allah, berikan kami dunia yang baik, akhirat yang baik,
Dan juga jauhkan dari neraka. Karena ngerinya neraka. Adab Allah itu sangat ngeri. Setelah sholatan baca Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam. Jahannam. Neraka, ketakutan neraka itu. Jadi sampai Sayyidina Utsman bin Affan itu ditanya orang, Sayyidina Utsman, apakah Anda takut mati? Apa jawabannya? Saya tidak takut mati. Apa yang Anda takuti? Saya takut di kuburnya. Saya takut di alam kuburnya. Beliau menangis. Saya takut di alam kuburnya. Lu kenapa? Anda kan sudah dijamin masuk surga. Iya, tapi saya itu takut kubur ini awalnya. Bagaimana dikubur nanti? Kalau saya selamat, berarti saya selamat di surga. Kalau tidak, bagaimana? Karena kubur itu awal pintu gerbang pertama ke surga. Maka Bapak Ibu, nanti kalau masuk kubur, itu di situ sudah menunjukkan apakah kita mau surga atau neraka itu di situ. Bahkan sebelum mati, ada Al-Quran menyebutkan, Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah, ini artinya apa? Bahwa orang-orang yang istiqomah meyakini Allah itu Tuhanku, yakin, betul-betul yakin Allah itu Tuhanku, saya tidak punya Tuhan kecuali Allah, saya tidak pernah meminta kecuali kepada Allah, saya tidak pernah menangis kecuali kepada Allah, hanya Allah saja, tidak punya keyakinan yang lain bahwa yang memberi itu Allah, yang memberi berkah itu Allah. Jangan yang memberi berkah itu orang atau makhluk, enggak, Allah semuanya. Tidak pernah meminta kecuali kepada Allah, tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang di situ tempat-tempat meminta kayak orang-orang jahiliyah dulu kan, datangi batu-batu, datangi kubur-kubur, atau macam-macam. Saya tidak pernah, ya Allah, hanya Engkaulah as-samad, ya Engkaulah ya samad, ya tempat memohon. Itu begitu mau mati, tatanazzalu alaihimul malaika, dalam tafsirnya disebutkan akan turun ketika menjelang mati malaikat. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu, besok bisa kita saksikan kalau kita sudah sakit atau tidak sakit, datang orang, bukan orang, oh bentuknya tidak pernah kita tahu. Ini siapa ini? Yang datang ini kok bukan manusia tapi dia bicara. Siapa itu? Oh ternyata itu malah malaikat. Apa kata-kata malaikat ini? Hai hamba Allah, jangan takut. Aku diutus untuk membawa kabar gembira kepada kamu. Kamu akan kembali kepada Tuhan, dan itu loh tempat yang sudah dijanjikan Allah. Wa basyiru bil jannah. Itu surga untuk kamu. Tinggalkan dunia ini. Itu ternyata membawa berita, Bapak Ibu. Ini tafsir loh, ini bukan main-main, ini tafsir Al-Quran ini. Saya tidak ngarang. Nah itu. Sehingga orang itu, ya Allah, cepat saja saya mati. Cepat saya kembali, ya Allah. Saya kembali sudah rindu kepada kamu, ya Allah. Saya sudah rindu kepada Rasulullah. Ada orang bertanya, Pak, apa mungkin kita bertemu Rasulullah? Mungkin. Dan ketemu besok. Karena Rasulullah pernah bersabda, saya sangat merindukan saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudaraku. Para sahabat di depannya, ya Rasul, bagaimana? Saya kan saudara kamu. Saya itu sedulur panjenengan. Bukan, engkau sahabatku. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah tahu saya, tidak semasa dengan aku, tidak pernah tahu aku, tapi dia percaya kepadaku. Itu saudara saya. Apa jenengan semua ini? Ya. Jadi Bapak Ibu ini saudara semua, saudara Rasul. Kenapa? Percaya kepada Rasul. Bukti percaya kepada apa? Iman. Nah, nanti di sini ada dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, ini di sini ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna, alladzina itu
jamak dari alladhi. Yang kalau bahasa Jawa ingkang. Bisa diterjemahkan alladina itu wong kang. Alladhi wong kang. Alladina wong-wong ingkang. Padahal ini kalimat sambung. Nah, di sini yu'min, yang penting adalah kalimat apa? Yu'minuna. Apa yang dimaksudkan yu'minuna? Yusaddiquna. Membenarkan. Benerke. Alladina yu'minuna, yaitu wong-wong kang iman, tegese wong kang benerake. Membenarkan adanya Allah. Bil ghaibi. Bil ghaibi artinya apa? Bima ghaba anhu. Bima, nah bil ghaibi, bi itu dengan ghaib yang tidak tampak. Ini baknya namanya bak lil musahabah, bak lil musahabah, betul. Bak lil musahabah. Bak yang artinya dengan. Ada bak artinya dorfiyah. Saya di dalam masjid. Ana bil masjid. Bisa. Ana bukan fi tapi bil masjid. Saya di dalam masjid. Itu namanya bak dorfiyah. Ada bak dengan atau bersama, itu namanya bak musahabah. Ini bi berarti musahabah. Karena apa? Dengan. Ghaib yang tidak tampak. Ghaba ghaib. Gaib, bahasa Indonesia gaib. Oh, dia di dalam gaib. Itu dari kata-kata ghaib. Wong Jawa susah ngomongnya gaib. Gaib ini tulisannya memang GH. Arabnya ghain, ghaib. Sama butuh latihan nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bukan bil ghaibi, bil ghaibi. Kalau ghaibi enggak ada itu. Ghaib. Ghaib artinya hembusan, ghaibi, haba, hembusan. Tapi ghaibi lain, ghaib. Gue yang buatan pintar bahasa Arab, sidi-sidi aja. Karena dulu sekolahnya di sekolah Arab. Saya di YN itu juga belajarnya bahasa Arab, karena saya ambil syariat. Syariat, jadi banyak bahasa Arabnya. Dan bahasa hukum, banyak kan bahasa hukum. Ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum. Banyak itu belajar itu. Bima ghaba, bima kelawan barang, ghaba kang samar. Anhum saking alladzina. Minal ba'si bayane dino ba'as. Ini iman alladzi ku iman, alladina wong-wong. Ini bil ghaibi sing dimaksud wong kang percaya karo barang samar. Sapa wong-wong itu, ya orang banyak itu yang percaya kepada yang samar, yang gaib. Minal ba'si wal jannati wan nar. Minal ba'si saking dino ba'as. Ba'as itu dihidupkan kembali. Ba'as itu dihidupkan kembali. Diutus untuk dihidupkan. Ada namanya ba'as. Rasulullah itu dibisa, dibangkitkan menjadi rasul. Nah, dari kata tabisa ini, maka kita mengetahui minal ba'si dari kebangkitan. Dari kebangkitan. Wal jannati lan swarga lan neraka, wan nari lan neraka. Jadi kan semua itu barang samar. Jadi kita beriman dengan barang yang tidak nampak. Ya, termasuk pertama yang pokok kan Allah ya. Kita iman kepada yang tidak nampak Allah. Terus apa lagi? Ya, dengan barang-barang yang tidak nampak juga. Seperti waktu kebangkitan besok di mahsyar, di surga, di neraka, itu kan samar. Tidak nampak semua, tapi kita yakin. Bapak Ibu, ada satu pengerian, nek nang dunyo, iku menungso makin lama makin tua. Dulu cantik, sekarang sudah tidak cantik. Dulu kalau senyum itu menarik, sekarang kalau senyum menakutkan. Dulu kalau berjalan beda, sekarang kalau jalan pakai tongkat kayak saya.
Itu. Tapi di surga nanti makin lama makin ganteng, makin lama makin cantik. Jadi ibu-ibu yang masuk di surga, jangan khawatir Bu. Kemarin itu banyak yang protes, ibu-ibu Pak, setengah surga mau lanang tok sini. Bidadari itu laki-laki. Jangan khawatir Bu, ibu itu kalau masuk surga, cantiknya lebih dari bidadari. Bapak Ibu, ada penjelasan mengatakan, nek bidadari surga turun ke bumi, satu saja, bumi itu harum semua. Bayangkan, bumi harum semua. Baru satu bidadari. Nah besok, kalau bapak-bapak itu disediakan bidadari yang cukup banyak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Siapa? Istrinya sendiri besok itu lebih cantik dari bidadari. Asalkan bisa sama-sama ke surga. Lebih cantik dari bidadari. Dan yang hebat, saya membaca penjelasan, manusia itu ditawari oleh Allah. Hai hambaku, apalagi yang kamu inginkan? Apa saya mau karpe? Sekarang Bapak Ibu di dunia ini, orang kaya, mobilin duwe, umay ape, bertingkat juga, duitnya nang bank bermiliar-miliar, bahkan triliunan. Nek ditanya, Pak, sampai ini butuh apa? Butuh enggak? Masih butuh. Butuh ini, butuh. Belum tercapai. Itu hukum dunia memang. Saya kenal dulu waktu sekolah itu ada hukum dalam ilmu ekonomi itu namanya hukum Gaussian. Hukum apa ya? Hukum Gaussian, Pak ya. Hukum Gaussian itu kalau orang sudah mencapai sesuatu hal, maka lama-lama yang dicapai itu tidak menyenangkan lagi. Misalnya nyun sewu, jenengan ibu-ibu kepingin tuku HP. HP setengah regane 10 juta, HP senopo yang saat ini 10 juta. Kepingin ngumpul ke duit bareng tuku, bosen. Itu hukum dunia itu. Hukum dunia begitu. Pengen mobil, mungkin apa yang duwe mobil yo, mending enak. Bosen. Bikin motor yang sekarang mahal itu apa itu motor apa namanya? PCX berapa sekarang itu? Wah, kayaknya aku yang mau PCX enak. Punya PCX bosen juga. Itu hukum Gaussian namanya. Timbul keinginan yang lain, tapi di akhirat nanti di surga enggak ditawari, mau apa? Ya Allah sudah cukup, enggak ingin apa-apa. Enggak, ingin apa-apa, semuanya sudah ada ya Allah. Betul, kamu tidak kepingin apa-apa, semuanya sudah penuh. Walakum fiha ma tashtari anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tidak usah, kamu semuanya dipenuhi. Keinginanmu yang kamu minta ada, semua ada dipenuhi oleh Allah. Kepingin apa-apa lagi? Mulai kepinginan dunia semacam-macam, tahan dulu Pak. Tahan dulu. Jangan dituruti semua. Hawa nafsu jangan turuti semua. Kendalikan. Mulai dulu ada istilah pengendalian diri, itu namanya nahan nafsu, wa nahan nafsa. Man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa, siapa yang takut kepada Allah dan tahan nafsu, fa innal jannata yal ma'wa, surga tempatnya. Kalau tahan nafsu, surga tempatnya. Kita tahan. Semua keinginan nafsu dunia kita kendalikan. Kita kembali kepada Allah. Nah itu apa namanya? Masih ditawari lagi. Hambaku, aku akan memberikan sesuatu kesenangan yang tidak ada tarannya untuk kamu. Ya, apalagi ya Allah. Coba lihat ke sini. Siapa aku? Wah, ini Bapak Ibu. Merinding saya kalau bicara ini. Allah berfirman, lihatlah aku hambaku. Lihat saya. Ana rabbuka, saya Tuhanmu. Bayangkan Bapak Ibu. Melihat Allah. Sayalah Tuhanmu, sayalah menciptakan kamu. Ngeri enggak Bapak Ibu? Luar biasa. Kapan ke sana kita akan sampai? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, dijamin akan sampai ke sana. Bu, ngeri Bu. Lah bagaimana peran Rasul? Wah, Rasul itu luar biasa. Rasul itu nanti beliau itu melewati sirat. Itu hanya ya
secepat. Yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu melewati jembatan itu apa? Beliau satu langkah sampai ke surga. Satu langkah sampai ke surga. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu, kalau kita bagaimana? Jembatan ini di atas jahanam, Bapak Ibu, tidak main-main. Di atas jahanam gelap. Gelap. Sininya terang, sananya setelah ada masuk jembatan gelap. Orang yang dapat jelas karena ada imannya. Orang pembaca Quran jangan khawatir, surat Al-Baqarah terutama Bu. Siapa membaca surat Al-Baqarah? Ini ada hadisnya ini. Saya kutipkan hadisnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas, dari sahabat namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuta yaumal qiyamati, akan didatangkan besok pada hari kiamat bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Jadi pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an wa ahlihi, dan orang ahlinya, ahli Qur'an. Jadi Quran akan didatangkan beserta orang ahlinya, yang ahli Quran. Didatangkan di Masyar. Alladzina kanu ya'maluna, yaitu orang-orang yang mereka kanu adalah ya'maluna bihi fid dunya, mengamalkan Quran di dunia. Jadi pembaca Quran itu akan didatangkan besok di hari Masyar dengan Al-Qur'annya, terus disuruh baca. Taqaddumuhu suratul Baqarah, akan diawali suruh membaca dengan as-surah Baqarah. Surat Baqarah. Alif Lam Mim ini. Wa Ali Imran, dan surat Ali Imran setelah ini. 200 ayat. Tuhajani an sahibiha, merupakan hujah, pembela bagi yang memiliki surat itu. Bagi yang sahibnya. Jadi, kula panjenengan besok di masyarakat itu akan dipanggil di situ, dikumpulkan oleh malaikat, ayo kamu baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka ibu, ini sangat luar biasa. Ternyata surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu menjadi pembela utama. Tidak ada yang membela, tidak ada pengacara. Tidak ada pengacara. Pak Pur, tidak ada pengacara, Pur ya. Pak Pur sama saya, profesinya saya kan sama-sama hukum kan, pengacara juga kan. Nggak ada pengacara di sana. Itu surat Baqarah pengacaranya, surat Baqarah, surat Ali Imran. Maka kalau bisa, nah ini, sohibnya itu apa? Sohib Quran itu apa? Sohib surat Baqarah, surat Imran apa? Bapak Ibu, di awal hadis dalam surat Al-Quran ini, itu ada Rasulullah bersabda, bacalah Quran, ikra'ul Quran. Hadisnya dari, ini ada saya kutip hadisnya. Hadisnya dari Abi Amamah. Riwayat Imam Muslim, nomor hadis 988, di kitab Riyadhus Shalihin, di Sahih Muslim 804. Bukti ini otentik ilmiah, itu ada buktinya. Di mana didapat? Sahih Muslim nomor hadis 804. Bapak-bapak, ibu punya enggak Sahih Muslim? Saya punya. Saya boleh punya. Kitabnya Imam Syafi'i saya lengkap. Kitabnya Imam Malik ada. Yang saya tidak punya, Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal hadis 1 juta. 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal. Dengan sanatnya, dengan orang-orang yang membawanya. Nyuwun sewu kula jenengan hafal berapa hadis Bapak Ibu? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Sahih Quran itu adalah satu pembaca Al-Quran. Jadilah Bapak Ibu menjadi pembaca Al-Quran. Dan menghafalnya. Membaca dan nanti diturunkan dengan menghafal. Bapak Ibu tanya, Pak Harun ini hafal surat Baqarah? Hafal. Dites boleh, saya hafal.
Insya Allah Pak Nur, Pak Salim insya Allah hafal juga. Pak Rudin insya Allah hafal. Ya. Mas Jidan ini hafal ya. Hafal Mas Jidan ini, hafal. Sama yang saya setiap yang ngaji pada saya minta untuk hafalkan. Bagaimana caranya saya punya teori menghafal Quran. Kalau Bapak Ibu mau bisa, kepingin menghafalkan nanti ada waktu khusus di sini atau di mana menghafal ayat Quran. Belum bisa baca, bisa hafal. Bisa hafal. Lah sahabat Nabi kan tidak semuanya bisa baca. Nabi sendiri tidak bisa baca. Rasulullah itu tidak bisa baca tulis, Bapak Ibu. Buta huruf. Tidak bisa baca hafal Quran. Yang pintar itu Umar bin Khattab, Abu Bakar itu pintar. Bilal tidak bisa apa-apa, tidak pernah sekolah. Zaid bin Sabit pintar. Zaid bin Sabit itu cerdasnya melebihi Ustaz Hidayat. Tidak ada apa-apanya. Rasul memerintahkan Zaid, kamu belajar bahasa Persia. Belajar bahasa Persia. 2 minggu, Pak. Bisa ngomong Persia, bisa nulis Persia. Belajar bahasa Ibrani 2 minggu. Jadi 2 minggu itu belajar. Kalau jenengan belajar bahasa Inggris sampai SMP, SMA, kuliah orang bisa-bisa. Kemarin saya ada teman-teman sudah sarjana bahasa Inggris orang nyambung-nyambung gimana? Nah, ini ukuran kecerdasan masing-masing ya, bukan karena sekolahnya ya. Nah, ini apa namanya itu? Jadi membaca dan menghafal waktunya sudah jam 6 kurang. Ya. Yang kedua berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Quran. Ini sudah, itu sahib. Dan itu pasti dia menjadi sahib Al-Quran dan diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran itu. Nah, itu nanti baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, besok di sana menjadi pembela utamanya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, seluruh Quran menjadi pembela teman. Ini ada satu penjelasan, satu hadis. Saya baca di dalam dalam kitab tafsir, itu dijelaskan bahwa ketika dia mau mati, sudah diberitahu oleh malaikat tentang kematiannya dan surga sebagai jaminannya. Itu sudahlah mati. Begitu yang mati ini dikapani, ternyata ada yang nunggu. Orang nunggu orang asing. Bukan yang pelayat, bukan keluarganya, orang asing nunggu di situ. Nah setelah itu sampai dia disolati masih nunggu, ikut nyolati juga. Begitu sampai di dalam kuburan, keluarga pulang, yang nganter pulang, mobil yang nganter pulang, kekayaannya tidak sampai ke kubur, garasi mobil tidak ada di sana, rekening tidak ada, garasi tidak ada, semua pulang. Dia jadi teman. Setelah sadar itu dia mengatakan, wahai sahabatku, jangan khawatir, aku sahabatmu. Kaget. Loh, siapa Anda? Saya sahabatmu. Saya tidak kenal. Iya, kamu tidak kenal, tapi saya kenal kamu. Mulai saat sekarang, wahai sahabatku, jangan khawatir, jangan takut. Aku temani kamu sampai ke surga nanti. Aku temani kamu. Lu siap? Saya Al-Quran. Saya Al-Quran. Gimana Bu? Mantap enggak ini Al-Quran? Mantap enggak? Nah, ini jaminannya, enggak main-main. Perkara orang tidak membaca Al-Quran, baca yang macam-macam, silahkan urusan dia. Bukan urusan kita. Yang penting Al-Quran. Inilah penyelamat kita. Kalau ada amalan yang melebihi Quran itu jangan dipercaya. Kalau ada amalan maupun bunyi-bunyian apa namanya, apa katanya itu hadis, apakah itu hadisnya bukan hadis. Yang mengatakan bahwa ini dibaca sekian kali lebih hebat daripada Al-Quran itu bohong. Bohong. Tidak ada itu. Al-Quran. Ini diturunkan spesial oleh Allah. Diturunkan 23 tahun, tidak main-main Bapak Ibu.
Diturunkan bertahap, hanya satu surat yang full Al-Fatihah aja. Itu pun surat yang tidak diberikan kepada umat terdahulu, hanya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah, lainnya bertahap, tidak main-main itu Al-Quran. Tanzil min Rabbil Alamin. Ini langsung dari Allah yang menguasai alam, yang menciptakan alam, ini langsung, tidak main-main. Jadi nikmatnya itu baca Quran. Ini baru alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa rampung sampai 5 ayat, katanya tidak rampung waktunya. Kalau mau disingkat ringkas boleh, tapi mau dipanjang bisa juga. Ya. Wa yuqimunas sholata, sampai 1 ayat lagi, akhir ayat mohon. Sampai jam 6 kurang 1 menit. Wa yuqimuna as-sholata, lan jenengake alladzina ing salat ayatuna biha bi huquqiha, yakni yatuna mendatangkan, orang-orang itu mendatangkan biha dengan salat itu bi huquqiha, hak-haknya salat. Jadi yukimuna salat itu maksudnya hak-haknya salat itu dilaksanakan. Apa? Syarat-syaratnya salat. Kan ada di dalam buku fikih kan, kita fikih Bapak Ibu yang bagus ya, kalau Bapak Ibu baca fikih yang bisa kita amalkan mudah, itu bacalah fikih Islami yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rasyid. Kalau ibu-ibu jamaah saya di pengajian saya sudah punya semua itu. Dulu harganya 37.500, digenapkan menjadi 40.000. Itu saya pesan karena murah. Lewat Sinar Ilmu dulu. Di sana tidak ada, atau dipesankan Pak ini, saya tidak minta badi pas opanannya. Ya sudah, materuin. Karena untuk ngaji. Fiqh sunnah. Sambungnya hijau. Itu ada syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat ada di situ. Disertai dengan hadis-hadisnya. Yang menulis beliau, Sulaiman Rasyid adalah alumni Al-Azhar. Lulusan Al-Azhar. Tidak main-main tuh yang nulis, lulusan Al-Azhar, cuma gelarnya tidak dipakai. Tidak pakai gelar. Kan tidak semua orang mau pakai gelar kan. Ada yang tidak mau pakai gelar. Ya. Tapi kalau dibutuhkan ya memang harus dipakai. Kalau pegawai dalam usaha kedinasan dan apa dipakai ya Pak Nur ya. Dipakai gelar itu harus dipakai. Tapi kalau biasa ya enggak dipakai, enggak apa-apa. Jadi hak-haknya sholat itu dijaga. Wa mimma rozaqnahum, yakni aqainahum, kang wis ingsun paringke marang wong-wong iku, diparingke marang wong apa? Wong akeh. Jadi artinya apa yang sudah diberikan Allah itu diberikan. Yunfikin itu artinya kalau bahasa Jawa itu yunfikun ditumanjakake, ditanjakake. Ditumanjakake, tanjan atau tumanja, tumonjo. Yunfikun iku ditumanjakake, ditanjakake. Bahasa Jawa ini kan ditumanjakake, katanya apa ya? Wong kuwi berkah itu tumonjo gitu, Bu. Rezeki sing berkah, rezeki sing tumonjo. Lah infak niku tumonjo. Disesuai haknya itu tumonjo, berarti sudah haknya harta itu infak. Bukan hanya ranyar, haknya memang begitu. Jadi kalau orang punya harta tidak mau infak, ya dia tidak melaksanakan haknya. Infak itu berapa sih? Monggo terserah. Terserah infak berapa. Kalau zakat itu memang ada konsepnya. Mestinya sama, zakat infak itu sama, tetapi dalam pelaksanaan meskipun sama memberi, tetapi kalau zakat itu dalam ilmu fikih itu ada ada nisabnya, ada haulnya. Tapi kalau sedekah infak enggak ada nisab, enggak ada haul. Bahkan setiap hari. Bapak Ibu silakan seperti hari ini, ada kotanya enggak Pak? Ada kotanya, ada. Nah, infak monggo. Ibu, infak itu ada dua macam. Sedekah itu dua macam. Sedekah sabita, sedekah yang tetap. Dan ada sedekah jariah.
sedekah yang jalan, milih. Sekali sedekah, milih terus. Tapi ada sedekah mandek. Sedekah mandek contohnya apa? Bapak Ibu memberi makan orang. Itu sekali. Mandek. Tapi itu wajib juga. Bapak Ibu kalau sedekah yang jariah itu sekali ngasih terus jalan terus. Contoh apa? Infak niku. Infak itu untuk apa? Untuk kegiatan ini. Taklim. Lah taklim ini juga hasilnya terus. Jenengan midanget saking kula. Jenengan ngamalke utawa nularke melek, kula dapat bagian, jenengan nularke jenengan dapat bagian terus berantai. Ini namanya berantai. Kayak ada yang perdagangan berantai kenapa apa ya? Berantai. Jadi terus orang mandeke. Nah, ibu belajar Quran, anaknya suruh belajar Quran. Jenengan situ anaknya belajar Quran, mengajarkan Quran, terus dapat semua apa jenengan. Jadi ada nek cara Jawane ana tuwase, ana tilase. Sing entuk jariah niku sing ana tilase. Lah ora entuk ora ana tilase kok entuk jariah dindi. Ndak. Dari mana dapat jariah? Ndak ada tilase. Maka yang dapat syafaat Quran itu orang yang disebut sahibul Quran, saya itu syafaat Quran. Ya bisa membaca, tidak baca tidak dapat syafaatnya. Wah, nah teman orang maca. Gitu, ini pak ya. Orang tidak baca Quran tidak dapat syafaat. Hanya jangan dibelokkan hadisnya ini. Siapa yang dapat? Sahibul Quran itu yang dapat. Tidak orang lain, jenengan yang dapat. Maka monggo Bapak Ibu, ini hanya satu ayat ini saja. Terusnya belum nyampe ini. Belum nyampe waktunya saya belum menjelaskan ini. Jadi ini memang tafsir gini, Bu. Tafsir kayak gini. Ngaji tafsir itu kayak gini. Per harfiah, jelas hurufnya. Memang ilmunya seperti itu. Dan ini ditafsirkan sak Quran orang rampung. Sak surat mon rampung pirang tahun. Nggak ngerti kan? Nek ditafsirkan satu surat tidak rampung 1 tahun. Nah, sambil itu nanti Bapak Ibu sama untuk menghafal. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Besoknya tambah hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Hudal lil muttaqin. 1 hari hafal gitu. Hafal kan? Tuh hafal ya 1 hari hafal, Bu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Hudal muttaqin. Gen kula niku wonten sampun apa 75, 70 ayat. Nek 75 berarti iki tiangnya mriki ndak mriki sama gitu. 75 ayat berarti kurang piro? Kurang 286 kurang 75 pinten? 211. 211 mulai khatam surat Al-Baqarah. Terus saya siap untuk nularke bagaimana menghafal ayat-ayat Al-Qur'an gampang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri famin muttaqin. 4 ayat di dalam surat Al-Qamar. Dalam surat apa namanya? Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa iyyaru ayata yuradu wa yaqulu sihrun mustamir. Ini surat Al-Qamar. Nanti ada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri famin muttaqin. Ini pada juz yang ke-28, juz 28. Itu dihafalkan, ayat-ayat dihafalkan. Menolong panjenengan. Ada waktu lah, ada waktu, kalau ada waktu, gunakan waktu sempat. Makatan, saya kira ini yang bisa kita bahas, waktunya sudah ada nyanda. Mestinya ini juga masih baru berapa ayat ini ya. 2 ayat ya, 3 ayat, baru 3 ayat. Baru 3 ayat. Makatan Bapak Ibu mohon maaf, sepeda malih, monggo kita membiasakan baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, dari Al-Baqarah dulu, kita hafalkan terus satu ayat, insya Allah bisa. Nanti, kalau yang mau bagaimana caranya, saya siap untuk mengantarkan, untuk mengajak Bapak Ibu bareng-bareng menghafalkan surat ini. Makatan, nyobang pun kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. Karena doa ini, siapa baca pagi hari, artinya setelah sholat subuh, dibaca doa ini sebelum matahari terbenam, meninggal dunia,
dapat surga. Siapa yang membaca sore hari setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, sebelum matahari terbit meninggal dunia, surga dia tempatnya. Ditambah apalagi sebelum tidur baca tadi itu. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innaka la yaghfiru fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.